Today we will discuss perimetry. So, perimetry is a practical topic, but it is not your performance topic. So, you do not need to perform perimetry for a particular patient or for any subject. You do not need to do perimetry in your practical class, in your practical examination, right? But you need to know the principle, how perimetry is done, right? So, what perimetry is mapping patient's visual field, yes, mapping patient's visual field, okay. So, during examination of second cranial nerve, okay, we have discussed examination of all the cranial nerves, okay. So, if you remember, during examination of second cranial nerve, we usually do three major things. One is acuity of vision, then color vision and field of vision, okay. Field of vision means the external world we see, right, the external world we see, but the whole external world is not visible. So, say for example, I am standing here, this whiteboard is not visible to me, right. If I look forward, okay, if I look in this way, then definitely the board is visible, okay, but right now the board is not in my visual field, okay. If I look straight, yes, the door is slightly visible to me. If I look straight, I am not looking here, I am looking straight, okay. The door is slightly visible to me, right, okay. So, the door is partially in my visual field, okay. This curtain is in my visual field. Even if I look forward, this curtain is in my visual field, right, okay. So, each of your eye has got a visual field, right. Each of your eye has got a visual field and there is a common area. So, there is a common area, there is an overlap area. That overlap area is seen by both of your eyes. So, this is the visual field of your right eye, this is the visual field of your left eye, and here is the common area, right. So, this common area is seen by both right eye and left eye, okay. So, for a particular eye, say for example, for my right eye, okay, this visual field is called temporal visual field and the visual field which is located nasally is called the nasal visual field, right. So, for the visual field of both your eyes, this is left eye, this is right eye. So, if I divide with a vertical line, so for right eye you have the temporal visual field and nasal visual field. This is not the retina, this is the external world we see, right. So, temporal visual field, nasal visual field, and for left eye as well, temporal visual field and nasal visual field, right. Okay, and we need to map this visual field, okay, we need to map this visual field so that we can identify visual field defect, okay, or in other words, it is called scotoma, S-C-O-T-O-M-A. Scotoma is the visual field defect, okay, visual field defect, okay. So, by doing perimetry, we can map if there is any scotoma or not, and accordingly we can make the diagnosis, whether the patient is having any injury in the optic nerve, any injury in the retina, any injury in the optic chiasma, any injury in the optic tract or lateral geniculate body, or even optic radiation and visual cortex, right. So, if you remember from my lecture class, the visual pathway. So, light falls on retina, right. So, the cells which first absorb light are called the photopigment cells, and these are rod cells and cone cells. These are nothing but the neurons. Rod cells or cone cells are nothing but a neuron, right. And these rod cell and cone cells, these cells are connected to another layer of neurons, and this layer of neuron, the second layer, first layer is the photopigment cell, that is rods and cones. The second layer is called the bipolar cell layer, because these are specific neuron which has got two axons, okay. One end is connecting to the rods and cones and another end is connected to the ganglion cell. So, we have basically three cell layer in the retina, okay. We have basically three cell layer. First cell layer is the rods and cones cell layer, second cell layer is the bipolar cell layer, and the third cell layer is the ganglion cell layer, okay. So, light eshe prothome first layer e porbe, right, first layer e porbe, mane actually orientation ta onno rokom thake, bhetor diye dhoke. So, anyway, light is being absorbed by the first layer, that is rods and cones, okay. So, first signal is generated in the rods and cones, and that signal is transported to
the next cell layer, that is the bipolar cell. Okay, rod cell and cone cell এর সঙ্গে bipolar cell গুলো connected আছে, আবার bipolar cell এর সঙ্গে ganglion cell গুলো connected আছে. Okay, okay, now ganglion cell এর যে axon গুলো, the axons of the ganglion cells that combine and forms the optic nerve. ঠিক আছে, ganglion cell এর যে axon গুলো সেগুলোই ফর্ম করছে অপটিক নার্ভ. তাহলে অপটিক নার্ভ কি? ফিউ মিলিয়নস, এক একটা অপটিক নার্ভের মধ্যে 1.2 মিলিয়ন অ্যাকশন আছে. সেগুলো কার অ্যাকশন? গ্যাংলিয়ান সেলের অ্যাকশন. ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য মেকানিজম. ঠিক আছে, in shooting we have seen light camera action, right? Light camera action, but in eyes it is also quite similar, but the name is different. It is LISA, LISA. Okay, so light isomerization, structural change, action. Okay, light isomerization, you can remember the mnemonic LISA, LISA. Okay, light isomerization, structural change and action. Okay, I'll discuss again in the lecture class as well. So light falls on retina, then isomerization. There is a specific isomerization that happens in the rods and cones. That is theoretical part, we will discuss in the lecture class. So there is a compound called rhodopsin in rod cell and photopsin or conopsin in cones, right? And this compound contains 11 cis retinal. Okay, and it is, once light falls on the photopigment cell, it is converted into all transretinal. So this isomerization takes place. Okay, once light falls on the retina, next phenomenon is isomerization. Okay, next is structural change of rhodopsin. Due to this isomerization, there is structural change of rhodopsin. Okay, and once there is structural change of the rhodopsin, there is action. Action means G protein action. Okay, G protein activity starts. Okay, so this is how phototransduction takes place, or the light energy is converted into electrical energy. Okay, light energy is converted into an action potential, right? Okay, but remember, action potential do not occur in the rod cell and cone cells. Action potential do not occur in the rod cells and cone cells, and not even in the bipolar cell. Okay, action potential rod cell cone cell hoy na, abar bipolar cell hoy na, but action potential takes place in the ganglion cell. So ganglion cell layer is the first layer where action potential generates, right? Now ganglion cell থেকে অপটিক নার্ভে যাবে, অপটিক নার্ভ থেকে কোথায় যাবে? অপটিক ক্যাজমা, যেখানে নেজাল ফাইবার গুলোর ক্রসিং হবে, টেম্পোরাল ফাইবার গুলো সেম সাইডে থাকবে, রাইট? ওকে, নাও lateral geniculate body, lateral geniculate nucleus or lateral geniculate body, it is a part in the thalamus. Now from lateral geniculate nucleus, the fibers goes to occipital cortex with two radiation. One is the ventral radiation that goes through temporal lobe, we call it Mayer's loop or ventral loop. Another loop goes from lateral geniculate body to the occipital cortex through parietal lobe, we call it the dorsal loop. Okay, so ventral loop and dorsal loop. So this is how total optic pathway is placed inside the brain, right? Okay, now we will map the perimetry. Okay, by mapping perimetry, we can determine the location of any injury. So say for example, few specific injury. Most commonly we have talked about pituitary adenoma, which commonly affects the optic chiasma, right? Pituitary adenoma chhadao there might be any space occupying lesion or tumor in the brain, right? That may affect the parietal lobe or the temporal lobe or even the occipital cortex. So that may interfere with the visual pathway, and accordingly the patient has the visual field defect or the scotoma, right? Okay, so let us start perimetry. Perimetry is mapping the visual field, the external world you see. So aim of this practical is to chart the visual field of the patient, and apparatus required is perimeter. Okay, apparatus required is perimeter. So perimetry is of two types. One is clinical perimetry and another is instrumental perimetry. Okay, clinical perimetry
and instrumental perimetry. During your practical session of second cranial nerve examination, you have done perimetry by using your finger, okay, where the corresponding eye of the patient and the examiner are kept at a particular horizontal line at the same level, right, and you take your finger from far away, okay, and ask the patient when it is visible. So basically what you do, you compare your visual field with the patient's visual field, right. It is called clinical perimetry, okay, but this is definitely not accurate. Clinical perimetry is not much accurate, and you cannot get the every details of the patient's visual field defect, right. You cannot get the every details, or you cannot map the scotoma properly, right. So for that you need to do instrumental perimetry for accurate measurement of or accurate mapping, accurate charting of patient's visual field, okay. So nowadays again for instrumental perimetry, one is the purely mechanical perimetry and another is computerized, okay. Nowadays whenever you go to any ophthalmology clinic or any eye clinic, right, you see perimetry and all these perimetries are computerized, okay. Nowadays all perimetries are computerized. For patients we always do computerized perimetry, okay. If you are anxious to learn perimetry, you can even move to ophthalmology department, go to ophthalmology department, request the teacher of ophthalmology, and he or she will show you how to do computerized perimetry, okay, or at least you can see one report of computerized perimetry so that you can get the basic idea of computerized perimetry. But definitely computerized perimetry is not in undergraduate syllabus and also not in your syllabus. You don't need to learn computerized perimetry right now, okay. If you have any interest, you can go to the ophthalmology department and can learn that. Definitely we will not stop you from doing so. Now the perimeter which you have in your syllabus is the mechanical perimeter, okay. There are two different types of perimeter we usually use, okay, actually not use. This is of historical importance only. Computerized perimetry, which is not in your syllabus, and also we will not teach you that. But the perimeter which we have in our department and also in your syllabus is the Lister's perimeter and Priestley's perimeter, okay. We will show you, okay. So what is perimetry? The method of charting visual field of vision or field of vision is called perimetry, and perimeter is the instrument that maps the visual field. There are two types of mechanical perimetry. One is Priestley-Smith perimeter and another is Lister's perimeter, okay. Lister's perimeter, I will show you the Lister's perimeter, okay. What is field of vision? It is the part of the external world visible to one eye, okay. Part of the external world visible to one eye when a person fixes his gaze on one point is called the field of vision of that eye, okay. So it is not the part of the retina, it is the external world you see. Very frequently students have that misconception that it is the part of the retina, but visual field is not part of the retina, it is the external world you see, right, okay. Okay, now here is the perimetric chart or perimeter chart, okay. So see this chart carefully, it has got some concentric circles, okay, concentric circles, and these circles are called isopters, okay, isopters, and the radii are called the meridians, okay, isopters and meridians, and these meridians are at 15-degree interval, okay, these meridians are at 15-degree interval, okay. So you see already the visual field is depicted here, already the normal visual field is depicted here. One is with dotted line and another is with solid line, okay. So this is with the dotted line, you see, this is the visual field, okay. So this is the visual field of right eye, okay, this is the visual field of right eye, and this one is the visual field of left eye, okay. So visual field of right eye and left eye are depicted in this perimetry chart, okay. Two visual fields are depicted here, and these two circles, if you see, these two circles are blind spots. These two circles are blind spots for left visual field and right visual field, okay. These two are blind spots, okay. What is blind spot?
What is blind spot? হ্যাঁ, কোথায় থাকে না? অপটিক ডিস্কের একদম সেন্টারে, যেখানে কোনো রড সেল কোন সেল থাকে না। ওকে, সেটাকে বলে ম্যারিওর স্পটস আর ব্লাইন্ড স্পট। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে পেরিমেট্রি চার্ট। এই চার্টটার মধ্যে আমরা পেশেন্টের ভিজুয়াল ফিল্ডটা মেজার করব। ওকে, উইথ দ্য হেল্প অফ এ মেশিন কল্ড লিস্টার্স পেরিমিটার। ওকে, সো এটা প্রিসলিস পেরিমিটার। আমরা এখানে আর পার্টস গুলো ডিসকাস করছি না, এগুলো ডাইরেক্ট আমরা দেখবো প্র্যাকটিক্যাল, রাইট? ওকে, প্রসিডিওর আমরা ওখানেই করছি। ওকে, নাও ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং ভিজুয়াল ফিল্ড। কি কি ফ্যাক্টর আছে যেটা ভিজুয়াল ফিল্ড অ্যাফেক্ট করতে পারে? ডেফিনেটলি ভিজুয়াল অ্যাকিউটি, কারণ ভিজুয়াল অ্যাকিউটি কম থাকলে ভিজুয়াল ফিল্ডটাও অ্যাফেক্টেড হবে, রাইট? ওকে, দেন সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট। ওকে, visual field is good for larger object, definitely. Color of the object, it is best for white object. Okay, color of the object, visual field is best for white object. That means see my right visual field, এখান থেকে আমার right visual field শুরু হচ্ছে, তো এই পুরোটা আমার right visual field. So this door is not easily visible to me, right? Slightly visible. It seems that there is a door if I am looking forward, right? It seems that there might be a road, there might be a door, right? Now color matters. If the door is white, it is easily visible to me. Okay, so visual field is always better with white object. Okay, so we test visual field of the patient usually with a white object, right? Okay, brightness and contrast definitely matters. এই ডোরটা যদি বাইরের ওয়ালের সঙ্গে কন্ট্রাস্টে থাকে তাহলে আমার কাছে ইজিলি ভিজিবল হবে, রাইট? ওকে, তো আমার ভিজুয়াল ফিল্ডে থাকলেও কালারটা ম্যাটার করে, রাইট? ইভেন ইফ ইট ইজ মাই ভিজুয়াল ফিল্ড, কালার ম্যাটার্স, রাইট? ওকে, তাহলে কোনো পেশেন্টের যখন আমরা পেরিমেট্রি করব, whether it is computerized perimetry or manual machine perimetry, what are the precautions that you will tell to the patient? First explain the procedure to the patient. যে পেশেন্টকে ফার্স্ট বলতে হবে যে আমরা আপনার ভিশন টেস্ট করব, ভিজুয়াল ফিল্ড টেস্ট করব, রাইট? যে আপনি যে জায়গাগুলো যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে কোনো ডিফেক্ট আছে কিনা সেটা আমরা দেখব, রাইট? ওকে, so explain the procedure to the patient. Instruct the subject not to move the eye from the fixation point. So whenever you are testing visual field of a patient, always ask the patient to look at a fixation point. Okay, so patient will not move his or her eyes from the fixation point. That must be instructed to the patient, and that must be well understood by the patient, right? Then adequate illumination should be provided. Patient jate dekhte pai tar jonno adequate illumination. If the subject wear glass remove korte hoy usually, because glass ebong eyewear thakle usually frame e amar temporal visual field obstruction hoy, right? So this frame will obstruct the temporal visual field. Okay, and some nose bridges, they may obstruct the nasal visual field as well, so remove the glass. Okay, and mapping to be done is in the clockwise direction. I will show you. Healthy eye should be tested first. প্রথমে যেটা ভালো চোখ সেটাকে আগে টেস্ট করতে হবে, and field of vision should be tested separately for both the eyes. Okay, আচ্ছা এটা তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি করব ডাইরেক্ট। আচ্ছা, what is scotoma? Scotoma is defect in the visual field. Okay, defect in the visual field, a small area of blindness. Okay, a small area of blindness except physiological blind spot. What is physiological blind spot? যেটা অপটিক ডিস্কের মাঝখানে থাকছে, অপটিক নার্ভ হেড which contains no rods and cones and it is blind to all visual perceptions, right? এখানে আমরা কিছু দেখতে পাই না। and blind spot এর লোকেশন, এক্সাক্ট ডিগ্রি, কত ডিগ্রিতে আছে, কতটা ডাউনে আছে, কতটা আপে আছে, এটা ইউজুয়ালি not asked in the examination, but remember blind spot is located 12 to 15 degrees temporally and downwards, 12 to 15 degree temporally and 1.5 degree below the horizontal line. Okay, 12 to 15 degree temporally and 1.5 degree below the horizontal line. Okay, central scotoma, peripheral scotoma we will discuss with the visual field defect. Okay, now the extent of visual field. Okay, extent of visual field, আমরা মানে if I look forward at a fixation point, আমি উপরে কতটা দেখতে পাই, এরকম করে তাকালে তো উপরে অনেকটা দেখতে পাবো, সেটা কোশ্চেন নয়, ঠিক আছে? if I roll my eyes upward, আমি উপরে অনেকটা দেখতে পাবো, that is not the question. Okay, if I look forward at a fixation point, then how much upward area is visible to me? This is the question. Okay, I am looking at a fixation point, now উপর দিকে আমি 60 ডিগ্রি অবধি দেখতে পাবো, রাইট? ডাউনে আমি 75 ডিগ্রি ঠিক বললাম তো? হ্যাঁ।
ওকে, তাহলে উপরে আমি 60 ডিগ্রি অবধি দেখতে পাবো, ডাউনে 75 ডিগ্রি অবধি দেখতে পাবো। ওকে, and if I close my one eye, okay, if I close my one eye, say for example I am testing my right eye, okay, তাহলে রাইট আই দিয়ে আমি টেম্পোরালি কতটা দেখতে পাবো, নেজালি কতটা দেখতে পাবো। ওকে, টেম্পোরালি অলমোস্ট 100 ডিগ্রি দেখতে পাই, ঠিক বললাম তো? হ্যাঁ, টেম্পোরালি অলমোস্ট 100 ডিগ্রি দেখতে পাই, আর নেজালি 60 ডিগ্রি দেখতে পাই। ঠিক আছে, ক্লিয়ার ফ্রম দিস ভেরি পিকচার? ওকে, তাহলে টেম্পোরালি আমি যদি 100 ডিগ্রি দেখতে পাই, ওকে, তাহলে এই ডটটা কত ডিগ্রিতে আছে? মোটামুটি আমার 90 ডিগ্রিতে আছে। এইটা 0 ডিগ্রি, আমার ফিক্সেশন পয়েন্ট হচ্ছে 0 ডিগ্রি। ওকে, 10 ডিগ্রি, 20 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, তাই তো? তাহলে if I look forward at a fixation point, this dot is at 90 degree, this should be visible to me because normal visual field is 100 degree. Normal visual field is 100 degree, মানে এই দরজাটারও বিয়ন্ড আমি কিছুটা দেখতে পাচ্ছি, রাইট? এই দরজাটারও বিয়ন্ড কিছুটা দেখতে পাবো 100 ডিগ্রি। ঠিক আছে, 0 ডিগ্রি থেকে 100 ডিগ্রি পর্যন্ত আমি দেখতে পাবো, ইভেন ইফ আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড এট এ ফিক্সেশন পয়েন্ট। ঠিক আছে, আর এইদিকে কতটা দেখতে পাবো রাইট আই দিয়ে? 60 ডিগ্রি অবধি। ঠিক আছে, বিকজ ব্রিজ অফ নোজ উইল অবস্ট্রাক্ট তারপরে। ওকে, একটা চোখে আর কি। ওকে, ক্লিয়ার? এই অ্যাঙ্গেলগুলো মনে রাখতে হবে। তাহলে উপরে 60 ডিগ্রি অবধি দেখতে পাই, নিচে 75 ডিগ্রি, একটা সিঙ্গেল আইতে। হ্যাঁ, এটা দুটো চোখের নয় কিন্তু, একটা চোখে টেস্ট করছি আমি, রাইট? ওকে, তাহলে উপরে 60 ডিগ্রি, নিচে 75 ডিগ্রি, টেম্পোরালি 100 ডিগ্রি, নেজালি 60 ডিগ্রি। ঠিক আছে, ওকে, এইটা তো মানে দি পিকচার। ঠিক আছে, দি মানে পিকচার অফ দ্য ইয়ার। ঠিক আছে, তো এটাকে জানতেই হবে, এটা না জানলে অপরাধ, তোমাকে জেলে ভরে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, ওকে, সো দিস must be drawn, this must be remembered, this must be represented in your exam paper, and questions from this must be answered in viva exam. ঠিক আছে, এটা না জানলে কিন্তু অপরাধ। ঠিক আছে, আমার অপটিক পাথওয়েতে কোথায় ইনজুরি হলে কোন ভিজুয়াল ডিফেক্ট হবে, কোথায় স্কোটোমা হবে, কোথায় ব্লাইন্ডনেস হবে, রাইট? অপটিক পাথওয়েতে কোথায় ইনজুরি হলে কোন জায়গাটা ব্লাইন্ড হবে। ঠিক আছে, আমার ভিজুয়াল ফিল্ডটা যদি এরকম দুটো গোল, তাই তো, দুটো গোল, দুটো সার্কেল, তার মধ্যে একটা ওভারল্যাপ এরিয়া আছে। ঠিক আছে, এবার এই সার্কেলটার মধ্যে কোথায় অন্ধকারটা হবে, ঠিক আছে, ওকে, কোথায় ব্লাইন্ডনেসটা হবে, রাইট? ঠিক আছে, অন্ধকার ইজ নট ব্লাইন্ডনেস, আগের দিনই বলেছি, ডার্কনেস আমাদেরকে দেখতে হয়। ঠিক আছে, ব্লাইন্ড পিপল ডু নট সি ডার্কনেস, দে সি নাথিং। ওকে, সো ফার্স্ট একটা একটা করে স্টার্ট করবো। এটা আমি থিওরিতে পড়িয়েছি কিন্তু আবার পড়াবো বিকজ ইট ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ওকে, সো ফার্স্ট হচ্ছে ম্যাকুলা। ম্যাকুলা কোন জায়গাটা? ম্যাকুলা হচ্ছে সেন্টার পার্ট অফ দ্য রেটিনা, যেখানে আমার সবচেয়ে বেশি কোন সেল রয়েছে। ওকে, তাহলে সেখানে যদি কোনো ডিফেক্ট হয়, ইউজুয়ালি রেটিনাল ব্লাড ভেসেল যেগুলো থাকে, এগুলো পরে তোমরা অপথলমোলজিতে পড়বে, যখন অপথলমোস্কোপি করবে পেশেন্টের, দেখা যায় ডাইরেক্ট। ঠিক আছে, তো সেই ম্যাকুলাতে কোনো যদি ডিজেনারেশন হয় বা রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট হয় বা রেটিনাল ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লিড করে, যারা খুব হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, ব্লাড প্রেশার খুব বেশি, অথবা লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিক পেশেন্ট, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে হয় ম্যাকুলাতে ডিজেনারেশন হয়, তারপরে রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট হয়, ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লিড করে, রেটিনাল ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লিড করে, তো আরো অনেক রকম কমপ্লিকেশন আছে। এনিওয়ে, তো there is some problem in the macula, okay, either hemorrhage or detachment, there is some problem in the macula, so the patient এখানে যে প্রবলেম গুলো দেওয়া আছে সবই লেফট আইতে। হ্যাঁ, এই ছবিটাতে যে প্রবলেম গুলো দেওয়া আছে সবই লেফট আইতে, মানে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে লেফট আই দিয়ে, রাইট আইতেও হতে পারে। ওকে, মানে লেফট সাইডে সব ইনজুরি গুলো হচ্ছে আর কি। ওকে, তাহলে ম্যাকুলাতে যদি আমার প্রবলেম হয়, তাহলে পেশেন্ট একটা টিউব দেখতে পাবে, টিউব, মাঝখানটা দেখতে পাবে না। ঠিক আছে, মানে আমি রাইট আইতে যদি ম্যাকুলার কোনো প্রবলেম হয়, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন হয়, তাহলে আমি মাঝখানে টিউবটা দেখতে পাবো না। ঠিক আছে, তাহলে আমার সেন্টারে এই ক্যামেরাটা আছে, রাইট? এই ক্যামেরাটা আমার সেন্টারে আছে, ক্যামেরাটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চারদিকে প্রজেক্টর দেখতে পাচ্ছি, এদিকে তোরা বসে আছিস দেখতে পাচ্ছি, এটা দেখতে পাচ্ছি, মাঝখানে ক্যামেরাটা দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, সো দ্য ভিশন উইল বি দিস। ওকে, তো লেফট ম্যাকুলার ইনজুরি হলে এরকম ভিশন হবে, মাঝখানটা অন্ধকার। সেন্ট্রাল স্কোটোমা, এটাকে কি বলবো? সেন্ট্রাল স্কোটোমা। স্কোটোমা মানে কি? দেখতে পাচ্ছি না যে জায়গাটা, ব্লাইন্ডনেস, যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি না সেটা হচ্ছে স্কোটোমা। তাহলে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল স্কোটোমা। তাহলে ম্যাকুলাতে ইনজুরি হলে কি হবে? সেন্ট্রাল স্কোটোমা হবে। ওকে, তাহলে পেশেন্ট একটা টিউব দেখবে। ওকে, মাঝখানটা অন্ধকার। ওকে, এরপর হচ্ছে অপটিক নার্ভ যদি কেটে যায় বা ইনজুরি হয়, ঠিক আছে,
এই অপটিক নার্ভটা কেটে গেল, বাঁ দিকের অপটিক নার্ভটা কেটে গেল। তাহলে বাঁ দিকের অপটিক নার্ভটা কি নিয়ে আসছে? এদিকে নেজাল ফাইবার নিয়ে আসছে, এদিকে টেম্পোরাল ফাইবার নিয়ে আসছে, আবার এদিকে নেজাল ফাইবার নিয়ে আসছে, কেটে গেল। তাহলে লেফট আইতে পুরো চলে গেল, লেফট আই পুরো অন্ধকার, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে লেফট অ্যানোপিয়া। ওকে, লেফট অ্যানোপিয়া, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার আমার এটা হচ্ছে অপটিক ক্যাজমা, ঠিক আছে? এই পয়েন্টটা হচ্ছে অপটিক ক্যাজমা। অপটিক ক্যাজমাতে কি হচ্ছে? দুদিকের নেজাল ফাইবারটা ক্রস করছে, এই যে ব্লু কালারের যেটা, সেটা হচ্ছে দুদিকের নেজাল ফাইবার। ওকে, দুদিকের নেজাল ফাইবার, এদিকের নেজাল ফাইবারটা ক্রস করছে, এদিকে নেজাল ফাইবারটা ব্লু কালারে আছে, এদিকে নেজাল ফাইবারটা গ্রিন কালারে আছে। তাহলে এই যে ব্লু আর গ্রিন এখানে ক্রস করছে, রাইট? ওকে, তাহলে এই নেজাল ফাইবারটা, এই যে এই ব্লু কালারটা আর এই গ্রিন কালারটা, এটা কি দেখে? এরা কি দেখে? এরা এদিকে টেম্পোরাল দেখে, আর আর এই গ্রিন কালারটা এটা এদিকে টেম্পোরাল দেখে। তাহলে আমার এইখানে যদি হয় কোনো ইনজুরি হয়, ওকে, এটাই বেসিক্যালি হয়, যেটা মোস্ট কমন কেস অফ পিটুইটারি অ্যাডিনোমা, ঠিক আছে? পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে যদি কোনো টিউমার হয়, ওকে, তাহলে সেটা কি করে? এই ফাইবার দুটোকে নষ্ট করে দেয়, বা পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা বেড়ে এই ফাইবার দুটোকে নষ্ট করে দেয়, কম্প্রেস করে দেয়, ঠিক আছে? তাহলে এই দুদিকের নেজাল ফাইবার ড্যামেজ হয়ে গেল, ঠিক আছে? তাহলে এদিকের নেজাল ফাইবার, লেফটের নেজাল ফাইবার, লেফটের নেজাল ফাইবার, হ্যাঁ, লেফটের নেজাল ফাইবার লেফটের টেম্পোরাল দেখে, আর রাইটের নেজাল ফাইবার রাইটের টেম্পোরাল দেখে। তাহলে দুদিকে টেম্পোরাল চলে গেল, এদিকে টেম্পোরাল চলে গেছে, এদিকে টেম্পোরাল চলে গেছে। তাহলে এটা হচ্ছে বাইটেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া। ওকে, ক্লিয়ার? বাইটেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া। ওকে, তারপরে যদি অপটিক ট্র্যাক্ট এই জায়গাটা যদি কেটে যায়, তাহলে কি হবে? লেফট অপটিক ট্র্যাক্টে কেটেছে, ঠিক আছে? লেফট অপটিক ট্র্যাক্টে কোনো টিউমার, ইনজুরি যা হতে পারে, স্ট্রোক হতে পারে পেশেন্টের। ওকে, তাহলে লেফট অপটিক ট্র্যাক্ট কেটে গেছে, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, তাহলে এদিক থেকে টেম্পোরাল আসছে আর উল্টো দিক থেকে নেজাল আসছে, ঠিক আছে? এদিক থেকে টেম্পোরাল, যেটা যেটা এদিকে নেজাল দেখছে, আর এদিক থেকে নেজাল, যেটা এদিকে টেম্পোরাল দেখছে। ওকে, তাহলে এদিকে নেজাল গেছে, এদিকে টেম্পোরাল গেছে, ক্লিয়ার? তাহলে এটাকে আমি বলছি রাইট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া, রাইট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। ওকে, দিস ইজ কল্ড রাইট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। আচ্ছা, রাইট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়ার পরে আমার এইখানটাতে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি আছে। ওকে, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি থেকে আমার ফাইবারগুলো দুভাগে ভাগ হয়ে গেল, দুটো রেডিয়েশন। ওকে, আলটিমেটলি আমাকে কোথায় আসতে হবে? অক্সিপিটাল কর্টেক্সে আসতে হবে। এখানে আমার অক্সিপিটাল কর্টেক্স আছে। ওকে, এদিকটা ফ্রন্টাল লোব, এখানে অক্সিপিটাল কর্টেক্স আছে, রাইট? তাহলে অক্সিপিটাল কর্টেক্স হচ্ছে প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্স, V1, এরিয়া 17, ঠিক আছে? প্রাইমারি এরিয়া 17 তো, হ্যাঁ, এরিয়া 17, গুড। আচ্ছা, তাহলে অক্সিপিটাল কর্টেক্স V1, যেটা হচ্ছে প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্স। তাহলে এই পুরো ফাইবারগুলো প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্সে আসবে। ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডির পর থেকে প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্সে আসবে। এবার প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্সে আসতে গেলে দুটো পাথওয়ে, ওকে, দুদিকেরই, দুটো চোখেরই দুটো পাথওয়ে, এটা দুটো পাথওয়ে, এটা দুটো পাথওয়ে। এই দুটো পাথওয়ের একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল লুপ, যেটা টেম্পোরাল লোব দিয়ে আসে, আরেকটা হচ্ছে ডরসাল লুপ, যেটা প্যারাইটাল লুপ দিয়ে আসে, ঠিক আছে? তাহলে এইটা টেম্পোরাল লুপ, আর এটাকে মেয়ার্স লুপও বলা হয়, আর এইটা হচ্ছে প্যারাইটাল লুপ আর ডরসাল লুপ। ওকে, মেয়ার্স লুপে যদি ইনজুরি হয়, তাহলে কি হবে? পাই ইন দ্য স্কাই। ওকে, পাই ইন দ্য স্কাই, সো সি পাই ইন দ্য স্কাই। ওকে, পাই ইন দ্য স্কাই, এটা পাই ইন দ্য স্কাই কোন দিকে হবে? এটা ইনজুরিটা হচ্ছে লেফটে, তাহলে রাইটে হবে। ওকে, ওকে, তাহলে পাই ইন দ্য স্কাই মানে কিরকম? ওই কর্নারটা আমি দেখতে পাবো না, ঠিক আছে? ওই কর্নারটা দেখতে পাবো না, ওই কর্নারটা অন্ধকার। ওকে, আচ্ছা, এবার যদি ডরসাল লুপ আর প্যারাইটাল লুপে যদি ইনজুরি হয়, তাহলে পাই ইন দ্য গ্রাউন্ড, তার মানে এই কোণাটা আমি দেখতে পাবো না, এই ডাউনে এই কোণাটা দেখতে পাবো না, রাইট? এই কর্নারটা দেখতে পাবো না। ওকে, তাহলে এটা পাই ইন দ্য গ্রাউন্ড। তাহলে পাই ইন দ্য স্কাই ইনজুরি, পাই ইন দ্য স্কাই ইনজুরি কোনো পেশেন্টের ভিজুয়াল পেরিমেট্রি করে আমি যদি দেখি যে ওই জায়গাটা স্কোটোমা আসছে, কম্পিউটারাইজড পেরিমেট্রিতে খুব ভালো পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তাহলে স্কোটোমা আসছে, তাহলে আমি ধরে নেবো যে মেয়ার্স লুপে ইনজুরি হয়েছে। ওকে, মেয়ার্স লুপে ইনজুরি হয়েছে মানে কোথায় ইনজুরি হয়েছে? টেম্পোরাল লোবে ইনজুরি হয়েছে। এবার তুমি সিটি স্ক্যান করো, দেখো টেম্পোরাল লোবেই ইনজুরি আছে, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, আর প্যারাইটাল লোবে হলে পাই ইন দ্য গ্রাউন্ড। আচ্ছা, এইবার আমার ফাইনাল জায়গায় ইনজুরি হয়েছে। ফাইনাল জায়গাটা কোথায়? যেখানে ফাইবারগুলো গিয়ে শেষ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অক্সিপিটাল কর্টেক্স, ঠিক আছে? আমরা কোন জায়গা দিয়ে দেখি? ব্রেনের কোন জায়গা দিয়ে দেখি? অক্সিপিটাল কর্টেক্স দিয়ে দেখি, ঠিক আছে? প্রাইমারি ভিজুয়াল এরিয়া, আরো অ্যাক্সেসরি ভিজুয়াল এরিয়াও আছে, সেটা ডিফারেন্ট। ওকে, গুড। এই ছেলেটাই পড়ছে, আর কেউ পড়ছে না, কিচ্ছু বলছিস না, এগুলো তো আগে থেকে পড়ে রাখা উচিত, ঠিক আছে? এবার আগে থেকে পড়ে ডেফিনেটলি বুঝতে পারবি না, কম বুঝতে পারবি, কিন্তু ক্লাসে এসে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে,
ঠিক আছে, আগে থেকে পড়ে না এলে ভালো হয় না, ঠিক আছে। এই যে আমি বলে যাচ্ছি, ঠিক আছে, যে তুই ফার্স্ট টাইম জিনিসটা জানছিস, এতে প্রবলেম আছে, এতে তোর মেমোরি ভালো হবে না। একবার তুই পড়ে আসবি, তারপরে আমি বলবো দেখবি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর ডেফিনেটলি তুই বই পড়ে অতটা বুঝতে পারবি না, বইয়ে যেভাবে লেখা আছে, ঠিক আছে, বুঝতে পারবি না, কেউ বুঝিয়ে দিলে তবেই বুঝতে পারবি, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু একবার পড়ে আসতে হবে, স্টিল বুঝতে না পারলেও একবার পড়ে আসতে হবে। ওকে, তাহলে এরপরে আমার অক্সিপিটাল কর্টেক্সে ইনজুরি হচ্ছে। ওকে, অক্সিপিটাল কর্টেক্সে কেন ইনজুরি হবে? ওই দেখ লেখা আছে পিসিএ ইনফার্ক্ট, পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, ঠিক আছে, পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, পিসিএ ইনফার্ক্ট, ঠিক আছে, মানে পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারিতে কোনো থ্রম্বাস হয়েছে বা কিছু হয়েছে, পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারিটা যদি ব্লক হয়ে যায় তাহলে কি হবে, তোর অক্সিপিটাল কর্টেক্সে ব্লাড, তোর না কোনো পেশেন্টের, ঠিক আছে, তাহলে অক্সিপিটাল কর্টেক্সে ব্লাড আসবে না, অক্সিপিটাল কর্টেক্সে ইসকিমিয়া হবে, ঠিক আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে পেশেন্ট কিরকম দেখবে? সেক্ষেত্রে পেশেন্ট দেখবে এরকম, ঠিক আছে, অক্সিপিটাল কর্টেক্সে। তাহলে এটা আমার লেফটে ইনজুরি হয়েছে, লেফটে ইনজুরি হয়েছে, তো লেফট অক্সিপিটাল কর্টেক্সে ইনজুরি হয়েছে, তাহলে রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছে না। তো এটা অনেকটা এটার মতোই হচ্ছে, কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে, কি সেন্টারটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, সেন্টারটা দেখতে পাচ্ছে উইথ সেন্ট্রাল স্পেয়ারিং অর ম্যাকুলার স্পেয়ারিং, ঠিক আছে। ম্যাকুলার স্পেয়ারিং হচ্ছে, ম্যাকুলার স্পেয়ারিং কেন হচ্ছে বলতো? মাঝখানটা দেখতে পাচ্ছে, টিউবটা ঠিক থাকছে বা মাঝখানটা ঠিক থাকছে, তার কারণ হচ্ছে ম্যাকুলা এত সেন্সিটিভ একটা জায়গা, ঠিক আছে। নর্মালি কি হয়, যে মনে কর ম্যাকুলাতে 1:1 রিপ্রেজেন্টেশন আছে। 1:1 রিপ্রেজেন্টেশন মানে কি? মনে কর একটা রড সেল, ঠিক আছে, রড সেলের পরের লেয়ার কি? বাইপোলার সেল, বাইপোলার সেলের পরের লেয়ার কি? গ্যাংলিয়ান সেল। এবার গ্যাংলিয়ান সেলটাই অ্যাক্সনটা নিয়ে চলে যাচ্ছে তো অক্সিপিটাল কর্টেক্সে, ঠিক আছে, গ্যাংলিয়ান সেলের যে লেজটা মানে অ্যাক্সনটা সেটাই চলে যাচ্ছে অক্সিপিটাল কর্টেক্সে, ঠিক আছে। তিনটে নিউরন, বেসিক্যালি লাইটের সেন্সেশনটা আসছে তিনটে নিউরন দিয়ে। প্রথমে রডস অ্যান্ড কোন সেল দিয়ে আসছে, সেটা বাইপোলার সেলে পড়ছে, বাইপোলার সেল থেকে গ্যাংলিয়ান সেলে পড়ছে, গ্যাংলিয়ান সেলের লেজটা চলে যাচ্ছে অক্সিপিটাল কর্টেক্সে, এই সিম্পল পাথওয়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবার সব নাম্বারগুলো ফিক্স নয়, ওকে, তার মানে হচ্ছে মনে কর প্রচুর রড সেল, 50,000 রড সেল, সেটা একটা বাইপোলার সেলে গিয়ে পড়লো, ঠিক আছে। আবার অনেকগুলো বাইপোলার সেল, সেটার ইনপুট একটা গ্যাংলিয়ান সেলে গিয়ে পড়লো, ঠিক আছে। তার কারণ গ্যাংলিয়ান সেল তো 1.2 মিলিয়ন, আর ওদিকে রড সেল আর কোন সেল তো ওগুলো মানে একটা 120 মিলিয়ন, একটা 90 মিলিয়ন, ঠিক আছে, অনেক বেশি, ঠিক আছে। তাহলে অত 120 মিলিয়ন আর 90 মিলিয়ন প্রায় 200 মিলিয়ন, ঠিক আছে। তাহলে 200 মিলিয়ন রড সেল আর কোন সেল, সেইটা এসে পড়ছে 1.2 মিলিয়ন গ্যাংলিয়ান সেলে, তার মানে নিশ্চয়ই কনভার্জেন্স আছে, ঠিক আছে, মানে অনেক রড সেল আর কোন সেল গিয়ে একটা বাইপোলার সেলে পড়ছে, আবার অনেক বাইপোলার সেল গিয়ে একটা গ্যাংলিয়ান সেলে পড়ছে, ঠিক আছে, মানে একটা গ্যাংলিয়ান সেল অনেক রড সেল কোন সেল থেকে ইনপুট নিচ্ছে, ঠিক আছে। তো ম্যাকুলা হচ্ছে ও ভিআইপি লোক, ঠিক আছে, ওর জন্য 1:1 রিপ্রেজেন্ট আছে, 1:1 রিপ্রেজেন্টেশন আছে, মানে চোখের যে ম্যাকুলা যায় জায়গাটা, সেই জায়গাটা দিয়ে সবচেয়ে ভালো দেখা যায়, ওখানে 1:1 রিপ্রেজেন্টেশন আছে। 1:1 রিপ্রেজেন্টেশন মানে কি? একটা কোন সেল, একটা বাইপোলার সেল, একটা গ্যাংলিয়ান সেল চলে যাচ্ছে ব্রেনে অক্সিপিটাল কর্টেক্সে, ঠিক আছে। সেই জন্য ওই জায়গাটা খুব সেন্সিটিভ, ঠিক আছে, ওই জায়গাটা খুব সেন্সিটিভ, এবং মানে একটু ইয়ে হলেই মানে আমাদের ভিজুয়াল সেন্সেশন খুব ভালো হয় আর কি, ঠিক আছে। মানে ম্যাকুলা হচ্ছে হাইলি সফিস্টিকেটেড জায়গা, একদম স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ওর জন্য, ঠিক আছে। যেহেতু 1:1 রিপ্রেজেন্ট আছে, ওই জায়গাটা কমপ্লিট ড্যামেজ হওয়া খুব মুশকিল, মানে অক্সিপিটাল কর্টেক্সে একদম সিভিয়ার ইনজুরি হতে হবে, যেটা খুব রেয়ার, প্রায় হয়ই না, ঠিক আছে। যেহেতু 1:1 রিপ্রেজেন্টেশন আছে, সেহেতু ম্যাকুলার খারাপ হয় না সহজে, ঠিক আছে। যদি না চোখের মধ্যেই ডাইরেক্ট ম্যাকুলা খারাপ হয়ে গেল, অক্সিপিটাল কর্টেক্সে ইনজুরি করে ম্যাকুলার ভিশন খারাপ করব, এটা মানে এত বড় টিউমার বা এত হিউজ হেমারেজ ইউজুয়ালি হয় না, ঠিক আছে। সেই জন্য ম্যাকুলাটা বেঁচে যায়, ঠিক আছে, যেহেতু 1:1 রিপ্রেজেন্টেশন আছে ওর, ঠিক আছে, বোঝা গেল। সেই জন্য দেয়ার ইজ ম্যাকুলার স্পেয়ারিং, এটা হয় পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি ইনফার্ক্ট, ঠিক আছে। ছোটখাটো ইনফার্ক্ট হবে, সেটা ম্যাকুলাটাকে ইনভলভ করবে না। হ্যাঁ, ম্যাকুলার ইনফার্ক্ট হতে পারে, খুব সিভিয়ার হেমারেজ হলে, মানে পুরো ফুল অক্সিপিটাল কর্টেক্স পুরোটা গেল, ঠিক আছে, তখন সমস্যা আছে, খুব সিভিয়ার। আচ্ছা, এবার আমরা মেশিনটা একটু দেখে নেব, মোটামুটি দেখাচ্ছি তোদের, ঠিক আছে। তাহলে এই চারটা আমার প্লট হয়ে গেল, ওকে।
এবার যদি দেখ এখানে চিন রাখার জায়গা আছে, আর তোকে বললাম না একটা ফিক্সেশন পয়েন্ট, এই ফ্যানটা একটু চলো। আচ্ছা, একটা ফিক্সেশন পয়েন্ট, তাহলে এই গ্রিনটা হচ্ছে ফিক্সেশন পয়েন্ট, ঠিক আছে, এই গ্রিনটা, ঠিক আছে। একটু এদিকে চলে আসতে পারি সবাই, এদিকটাতে। হ্যাঁ, বেডগুলোকে ঠেলে দে, তাহলে বুঝতে পারবি। এটাকে ঠেলি, দাঁড়া, দেখিস তারটা নড়ে না, তারটা লম্বা আছে তো, একটু সামনে যাবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এইটাকে, এটা হচ্ছে চিন রেস্ট, চিন, এটা পেশেন্টের চিন রেস্ট। ওকে, কারেন্টটা লাইটটা অন কর, জ্বললো। আচ্ছা, তাহলে এইটা হচ্ছে অবজেক্ট, এই গ্রিনটা হচ্ছে সরি ফিক্সেশন পয়েন্ট, আর এইটা হচ্ছে অবজেক্ট, এইটা হোয়াইটটা হচ্ছে অবজেক্ট, বললাম হোয়াইট দিয়ে দেখা হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি যদি আমার লেফট আই টেস্ট করি, তাহলে চিনটা রাইট চিন রেস্টে রাখবো, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তাহলে কি হবে, আমার এই চোখের সঙ্গে এই লেভেলটা সমান হবে, ঠিক আছে। তো আই উইল লুক অ্যাট দিস ফিক্সেশন পয়েন্ট, ঠিক আছে। মনে কর আমি লেফট আই টেস্ট করবো, ওকে, চশমা খুলে করতে হবে ডেফিনেটলি। তাহলে লেফট আই টেস্ট করলে আমি চিনটা রাখবো রাইটে, ওকে, এই চোখটা বন্ধ থাকবে, রাইটটা বন্ধ থাকবে, আমি তাকাবো এটার দিকে, ওকে। আর এই ফিক্সেশন পয়েন্টটাকে আমি একদম এদিকে নিয়ে আসবো, ওকে। দিয়ে এবার পেশেন্টকে বলবো এটার দিকে তাকাতে, পেশেন্টের একটা চোখ বন্ধ আছে, রাইট, পেশেন্টের একটা চোখ বন্ধ আছে, একটা চোখের আমি টেস্ট করছি। আচ্ছা, দিয়ে এবার এই অবজেক্টটাকে ভিজিবল হচ্ছে কিনা বলবো, জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে। এই অবজেক্টটা ভিজিবল হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করবো। এই অবজেক্টটাকে মুভ করা যায়, চাকাটা কোথায়, এইটা, হ্যাঁ। তো এই চাকাটা ঘুরিয়ে এই অবজেক্টটাকে মুভ করা যায়, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই অবজেক্টটা আস্তে আস্তে মুভ করছে আর কি, ঠিক আছে, এখান থেকে আস্তে আস্তে মুভ, না এদিক থেকে, পেরিফেরি থেকে সামনে। তুই যখন ভিজুয়াল ফিল করিস, তো আঙুলটা তো পেরিফেরি থেকে সামনে দিকে নিয়ে আসিস, তাই না। কনফ্রন্টেশন পেরিমেট্রি যখন করিস, অপটিক নার্ভের টেস্টে যখন ভিজুয়াল ফিল করিস, তাহলে এটা একদম পেরিফেরিতে থাকবে, ঠিক আছে। পেরিফেরি থেকে মনে কর পেশেন্ট বললো, পেশেন্ট সামনে তাকিয়ে আছে, গ্রিনটার দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক আছে, এটা আমি পেরিফেরি থেকে নিয়ে আসছি, এই জায়গায় পেশেন্ট বললো দেখতে পেলাম, ঠিক আছে, এই জায়গায় পেশেন্ট বললো এখানে হোয়াইটটা আছে, পেশেন্ট বললো দেখতে পেলাম। যখনই পেশেন্ট বলবে দেখতে পেলাম, ও পেছনে একটা পেন আছে, আমি এটা এখানে টাচ করবো, পেছনে একটা পয়েন্টার আছে, দেখেছিস, কোথায় গেল পয়েন্টারটা, এই যে, ঠিক আছে, এখানে একটা পয়েন্টার আছে, আমি এখানে টাচ করবো, তাহলে একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম, ওকে। এরপরে আমি এই পুরো সিস্টেমটাকে রোটেট করব, ওকে, এই পুরো সিস্টেমটাকে রোটেট করব, ঠিক আছে, হ্যাঁ 15 ডিগ্রি রোটেট করব, ওখানে অ্যাঙ্গেলটাও দেওয়া আছে। আচ্ছা, আবার আমি পেরিফেরি থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবো, এই করে পুরো সার্কেলটা, টোটালটাকে ঘুরিয়ে পুরো সার্কেলটা কমপ্লিট করব, ঠিক আছে। আর এখানে যতবার দেখতে পাবে বলছে যেখানে, সেখানে আমি পয়েন্টটা দেবো, এই পয়েন্ট করে করে ওই পেপারটার মধ্যে ডট 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 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এবার সেই ডট 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 গুলো আমি একটা পেন দিয়ে কানেক্ট করবো, দিয়ে এখানে এক্সিস্টিং যে ভিজুয়াল ফিল্ড দেওয়া আছে সেইটার সঙ্গে কম্পেয়ার করবো, ঠিক আছে। তাহলে আমি পেশেন্টের ভিজুয়াল ফিল্ডটা পেয়ে গেলাম, ওকে, পেশেন্টের ভিজুয়াল ফিল্ড পেয়ে গেলাম। আবার এরকম হতে পারে যে আমাকে আবার পুরোটা করতে হয় অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। নিয়ম হচ্ছে আমাকে পুরো একদম দেখতে, পেশেন্ট বললো দেখতে, এখানে এসে দেখতে পেলো, তারপরেও আমাকে পুরোটা করতে হবে অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। মনে করো এই জায়গাটায় যেই এলো, পেশেন্ট বললো দেখতে পাচ্ছি না, কেন পাচ্ছি না, ব্লাইন্ড স্পটে চলে এসছে, ঠিক আছে। আবার এখান থেকে আবার দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, তাহলে এই জায়গাটা ব্লাইন্ড স্পট হয়ে গেল, ওই জায়গাটাও আমাকে ম্যাপিং করতে হয় আর কি, ঠিক আছে। তো এটা সিম্পল প্রসিডিওর, কিন্তু ডেফিনেটলি কোনো পেশেন্টের, আমরা এটা ইউজ করতাম, মেশিনটা ইউজ করতাম আগে যখন কম্পিউটারাইজড পেরিমেট্রি ছিল না, এখন কম্পিউটারাইজড হয়ে গেছে, এখন আমরা এসব মেশিন ইউজ করি না, জাস্ট ফর হিস্ট্রি পারপাস, মানে হাউ পেরিমেট্রি ইভলভড, আস্তে আস্তে আমরা পেরিমেট্রি কিভাবে ইভলভ করলাম এবং মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টে এসে পৌঁছালাম, ঠিক আছে। পরীক্ষার সময় তোদের এই মেশিনে ডেফিনেটলি করতে হবে না, পেরিমেট্রি তোদের মানে পারফরমেন্স টপিক নয়, কিন্তু জিনিসটা জানতে হবে, ঠিক আছে। ইভেন পেরিমেট্রি, কম্পিউটারাইজড পেরিমেট্রিও যখন থার্ড ইয়ারে যখন পড়বি, কম্পিউটারাইজড পেরিমেট্রি তখনও করতে হবে না। ওয়ান্স ইউ বিকাম অ্যান অপথলমোলজিস্ট, আই স্পেশালিস্ট যদি হোস, তখন মানে পেরিমেট্রি ডিটেলসে কিভাবে করবি কি করবি সেটা আছে, ঠিক আছে, ওকে। তোর যতক্ষণ না টোটাল সার্কেলটা কমপ্লিট হচ্ছে পুরোটাই করবি, তুই তো ভিজুয়াল ফিল্ডটা পুরোটা গোল করে পুরোটা করছিস, ঠিক আছে, ওকে। এই ব্যাস, আর কিছু না, সিম্পল ইনস্ট্রুমেন্ট। এই মেশিনটার নাম হচ্ছে লিস্টার্স পেরিমিটার। হ্যাঁ, এটা পরীক্ষায় তোকে এটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হতে পারে যে এটা কি, তখন তোকে বলতে হবে লিস্টার্স পেরিমিটার। শুধু পেরিমিটার যদি বলিস হাফ নাম্বার পাবি, ঠিক আছে, লিস্টার পেরিমিটার। আর আরেকটা পেরিমিটার আছে, ওই দেবে প্রিসলি, ঠিক আছে। একই মোটামুটি সিস্টেমটা একই, ওটা হাফ সার্কেল দেওয়া যে পুরোটা ঘুরিয়ে কমপ্লিট করতে হবে, ঠিক আছে, একই ব্যাপার, সিস্টেমটা একই। আর চার্ট এই চার্টটাই ইউজ করা হয়, ওকে।
আর এই মেশিন এলেই প্র্যাকটিক্যালে কিন্তু ওখান থেকে কোশ্চেন, ওই যে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট, ঠিক আছে, দি পিকচার, ঠিক আছে, ওইটা জানতেই হবে।